request my friend Ms. C.H. Sudha to introduce our chief guest of today's occasion, Dr. Buddha Chandrasekhar Garu, CEO, Anuvadini AI, Chief Coordinator of AICTE. Everyone who remembers his education remembers teachers, not methods and techniques. The teacher is the heart of the educational system, says American philosopher Sidney Hook. It's a privilege to introduce Buddha Chandrasekhar sir, is a visionary leader in education technology. Currently serving as the CEO of Anuvadini AI and Chief Coordinating Officer at AICTE, Ministry of Education, India. With over 2 decades of experience, he has revolutionized AI-driven educational solutions such as the Anuvadini AI translation tool, which supports 29 languages. Chandrasekhar sir's focus is on transforming India's educational landscape through technology integration, entrepreneurship, and skilling. He leads 3 national initiatives like NEAP, enabling access to digital resources and upskilling platforms for millions of students. Career highlights. Anuvadini AI, CEO since 2023. Chandrasekhar sir leads the development of generative AI tools for voice, video, and document translation, unifying India's linguistic diversity through technology. The platform supports 29 Indian and foreign languages, contributing to national integration under the initiative Ek Bharat Shrestha Bharat. AICTE, as the Chief Coordinating Officer since 2020, Chandrasekhar sir has been a driving force behind several transformative initiatives under the Ministry of Education. His leadership has empowered projects like the National Education Alliance for Technology, NEAP, the Internship Enterprise Portal, and various student skilling programs. He is responsible for delivering over 450 crore worth of free digital contents to students across India. He also works on integrating Indian knowledge systems, IKS, and AI-driven translation tools to improve accessibility. HiJobs. Prior to his current roles, Chandrasekhar sir was the CEO of HiJobs, a recruiting management platform that streamlined hiring through online assessments and video interviews. This innovative platform supported companies in pre-screening and hiring the best candidates. Technology and consulting. Chandrasekhar sir's extensive background in technology and software development includes leadership roles at New World Software and the India market. As a senior SharePoint architect at World of Information Sciences and a software architect at Infinite Computer Solutions, he honed his skills in IT consulting, software services, and offshore development. His vision and strategy. Buddha Chandrasekhar sir's vision is to make India the global capital for education and knowledge by leveraging cutting-edge technologies, fostering innovation, and creating a robust startup ecosystem. His expertise in software architecture, cyber security, and the business transformation has made him a key player in the education, IT, and infrastructure sectors. He has architected more than 180 technology-based systems with hands-on experience in smart cities, critical infrastructure, healthcare, urban development, and telecommunication domains. Educational background. University of Maryland, Robert. Thank you. Thank you, Sudha. Now I take great pleasure of honor to invite our chief guest, Dr. Buddha Chandrasekhar Garu, to share his words of wisdom. Please, sir. Namaste to all. On behalf of Ministry of Education, Government of India, I welcome all of you to this wonderful Society for Learning Technologies National Teachers Awards. నా మాతృభాష తెలుగు, సో నేను తెలుగులో మాట్లాడడానికి ఇష్టపడతాను ఎప్పుడు ఆంధ్రప్రదేశ్ తెలంగాణ వచ్చినప్పుడు. అయితే ఈరోజు నేను చాలా సంతోషంగా ఎందుకున్నానంటే, వచ్చింది మార్నింగ్ 3 o'clock వేసి రాత్రి 1 గంట పడుకొని మార్నింగ్ 3 o'clock వేసి వచ్చిన తర్వాత కూడా ఈ చిన్న ఒక డ్యాన్స్ వేసింది, చాలా అద్భుతంగా అనిపించింది. ఎందుకంటే నేషనల్ ఎడ్యుకేషన్ పాలసీ 2020 దాని అర్థమే మల్టీ డిసిప్లినరీ. అంటే ఒక పిల్లలు ఎవరైతే ఉన్నారో, మన స్టూడెంట్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు మల్టీ డిసిప్లిన్, మల్టీ స్కిల్డ్గా ఉండాలి.
సో ఆల్రెడీ మోదీ గారు ఇంకా అనుకుంటారు అన్నిటి ఇంప్లిమెంట్ అవ్వలేదండి. ఆల్రెడీ ఇంప్లిమెంట్ అయిపోయింది. ఆ తర్వాత ఒక ఇద్దరు అమ్మాయిలు వచ్చే వాళ్ళిద్దరు కూడా ఎంతో చక్కగా ఎంతో బాగా ఒక విషయాన్ని చాలా అద్భుతంగా చెప్పారు. అంటే సాఫ్ట్ స్కిల్స్. అంటే మనం చదువుకుంటున్నప్పుడు ఓన్లీ రట్టమాలు అంటే రోడ్ మెథడాలజీ అంటాం. అంటే ఏదైతే మగం చేసేది డైరెక్ట్గా. ఈరోజు కొన్ని అప్పుడప్పుడు మా వైఫ్ అంటుంటుంది, అర్ధరాత్రి లేచి నువ్వు డిజిటల్ ఎలక్ట్రానిక్స్ మీ నాన్ గేట్ గేట్ కోసం మాట్లాడుతుంటావని, నువ్వు కాలేజ్ నుంచి బయటకు చాలా సంవత్సరాలు బయట అనేసి. అంటే మైండ్లో అలాగా ప్రింట్ అవన్నీ మనము కంప్లీట్గా రోడ్డు మెథడాలజీ అంటే గుర్తుపెట్టేసుకున్నాం అంతా. కానీ ఈ రోజుల్లో పిల్లలు ఇందాక చిన్న పాప ఎంత చక్కగా వివరించిందంటే ఈరోజు ప్రోగ్రామ్ కోసం, అంటే ద వే దే ఆర్ థింకింగ్ ఈజ్ ఎంటైర్లీ చేంజ్డ్ బికాస్ ఆఫ్ ద MVP 2020. ఐఎమ్ సో థ్యాంక్ఫుల్ టు ఆనరబుల్ ప్రైమ్ మినిస్టర్ నరేంద్ర మోదీజీ టు గివింగ్ అ డిఫరెంట్ డైరెక్షన్ వేర్ it is not going to take only our society from a developing nation to a developed nation. We are creating a global citizens. ఒకనొక టైంలో మనము మన దేశానికి కావాల్సిన సిటిజన్స్, లేకపోతే అమెరికాకి కావాల్సిన కొంతమంది వర్కర్స్ని క్రియేట్ చేసేవారు. ఈరోజు మనం ప్రపంచానికి కావాల్సిన గ్లోబల్ సిటిజన్స్ని క్రియేట్ చేస్తాం. అది ఒక అద్భుతమైన వరం మనకి నేషనల్ ఎడ్యుకేషన్ పాలసీ 2020 నుంచి వచ్చింది. సో ఐఎమ్ సో థ్యాంక్ఫుల్ ఫర్ కండక్టింగ్ దిస్ ఈవెంట్. ఫస్ట్ ప్రొఫెసర్ విజయ్ భాస్కర్ గారికి, మన హరిబాబు గారికి, డాక్టర్ సుబ్రాట మేడంకి, నాగరాజు గారికి, అలాగే ఇక్కడున్న గురువులందరికీ. ఎందుకంటే నేను ఇంగ్లీష్ మీడియంలో చదివినప్పుడు మా తెలుగు మాస్టర్ నాకు ఇప్పటికీ గుర్తు. ఆయన అటకటకటకటక కొట్టేవాడు, కొట్టి తెలుగు సరిగ్గా చదవట్లేదని. ఈరోజు తెలుగులో మాట్లాడుతున్నాడంటే అదంతా ఆయన దగ్గర. సో ఒక గురువు అంటే ఈ ఈజ్ ద వన్ హూ డైరెక్ట్స్ యూ అండ్ పుట్స్ యూ ఇంటూ అ ప్రాస్పెక్ట్. అంటే మీ మైండ్లో క్రియేషన్ని తీసుకురావాలని, మీ మైండ్లో ప్రిజర్వేషన్ని తీసుకురావాలని, మీ మైండ్ని ట్రాన్స్ఫార్మ్ చేయాలన్న ఒక గురువుకే సాధ్యం. మీరు అందుకే చూసేది లేదు, మన పక్కన చాలా దేశాలు ఉన్నాయి, పాకిస్తాన్, ఆఫ్ఘనిస్తాన్, బంగ్లాదేశ్, ఇలా చాలా దేశాలు. అక్కడ కూడా వాళ్ళు కూడా మనలాంటి మనుషులే. కానీ ఆ దేశాలు వెనుకబడి ఉండడానికి, భారతదేశం సస్యశ్యామలంగా ఉండడానికి ఒకటే ఒక డిఫరెన్స్, గురు పరంపర. మన ఎడ్యుకేషనల్ సిస్టమ్, ఆ ఎడ్యుకేషనల్ సిస్టమ్ మొత్తంలోని యూనివర్స్ మొత్తంలో సూర్యుడు ఎలాగైతే మనకి మన యూనివర్స్ మొత్తంలోని సెంటర్లో ఉంటాడో ముఖ్య బిందువు, ఒక గురువు కూడా ఎగ్జాక్ట్గా అదే విధంగా ముఖ్య బిందువు. ఏమిటి మీరు ఏమనుకోకపోతే ఈ లైట్ కొంచెం పక్కన పెడతారా? ఇది కొంచెం పక్కన పెట్టండి. ఐ నాట్ ఏబుల్ టు సీ. సో ఈ గురువు అనేది ఎంత ఇంపార్టెంట్ అంటే, మహాభారతం నుంచి తీసుకుంటే మనము కృష్ణుడు గీతోపదేశం చేసేదారు గురువు కింద, ఒక స్నేహితుడు కింద. అంటే ఒక గురువు ఓన్లీ పాఠాలు చెప్పేవారికే కాదు, స్నేహం కూడా చేయగలరు. మనం చిరంజీవి గారి సినిమాలో చూసాం, మాస్టర్ సినిమాలో. అంటే ఒక గురువుకుని ఒక అద్భుతమైన పవర్ ఏంటంటే, మనం ఒక 15-20 సంవత్సరాల తర్వాత అయినా చాలా మంది మర్చిపోతారేమో, కానీ మన మ్యాథ్స్ టీచర్ని, తెలుగు టీచర్ని అంత ఈజీగా మర్చిపోతారు. నాకు ఇప్పుడు కూడా గుర్తు. ఎందుకంటే ఇంజనీరింగ్ ఫస్ట్ ఇయర్లో M1 సబ్జెక్ట్ చూస్తే ఎంత భయం వేసిందంటే, ఫస్ట్ టైం రాసినప్పుడు అనుకుంటా 6 మార్క్స్ వచ్చాయి. అప్పుడు అర్థమైంది, బాబాయ్ బెస్ట్ మెథడ్ రట్టా మార్తో మొత్తం ప్రింట్ టక్కడంటే మైండ్లో. బట్ ఒక విషయం చాలా అద్భుతమైన, మన భారతీయ సంస్కృతిలో ఒక అద్భుతమైన విషయం ఏంటంటే, we and the Germans are the only human beings in the entire world whose left and right brain are interconnected. మనము జర్మన్స్ మాత్రమే ఈ ప్రపంచం మొత్తంలోని అద్భుతమైన మనుషుల్లో ఒకరు, మన రైట్ లెఫ్ట్ బ్రెయిన్ కనెక్ట్ అయ్యింది. అందుకని మనం క్రియేటివిటీలో ఎంత బెస్ట్, లాజికల్ థింకింగ్లో కూడా అంతే బెస్ట్. అందుకే మీరు చూసేదో లేదో, మ్యాథ్స్లో, సైన్స్లోని 2 సబ్జెక్టుల్లో కూడా అద్భుతమైన ప్రతిభగా కనబరిచే ఒకే ఒక జీవి భారతీయులు. ఎందుకంటే మన చిన్నప్పటి నుంచి మనము ఎర్లీ మార్నింగ్ లెగిసి, అంటే కొన్నిసార్లు మీకు తెలుసు కదా, రాక్షసు గడియలు అంటారు రాత్రి, ఎర్లీ మార్నింగ్ టైం అని దేవత గడియలు అంటారు. అంటే దేవతల టైంలో, అంటే ఇట్స్ నాట్ అబౌట్ దేవతలు, యాక్చువల్గా ఇట్స్ అ కాస్మిక్ ఎనర్జీ. ఆ కాస్మిక్ ఎనర్జీ ఏదైతే వేరే ప్రపంచం మొత్తంలో వస్తుంటుందో, మార్నింగ్ ఎర్లీ మార్నింగ్ 3:45 నుంచి, ప్రిసైజ్గా చెప్పాలంటే 3:30, బట్ 3:45 తీసుకుంటే 3:45 నుంచి 5:15 ఈ టైంలో కానీ మీరు మీ పిల్లల్ని చదివించగలిగితే,
అందుకే నాకు ఇప్పుడు కూడా గుర్తు, చిన్నప్పుడు ఎర్లీ మార్నింగ్ లేపి చదివిస్తే చదవలేక నిద్రపోయి అటు పోయి ఇలా చేసి అలా చేసి ఇంట్లో పిల్లలు చదువు చదువు చదువుంటే ఏంటి మా నాన్న ఎలాంటోడు మా అమ్మ ఎలాంటోడు కానీ ఈరోజు దాని విలువేంటి అర్థం అవుతుంది. ఎందుకంటే ఆ టైంలో చదివిన చదువు వల్ల ప్లస్ పాయింట్ ఏంటంటే మీ మైండ్ ఖాళీగా ఉంటుంది, సూపర్ ఫాస్ట్ వేలో మీరు విషయాన్ని నేర్చేసుకోవచ్చు. అంటే యువర్ లెర్నింగ్ క్యాపబిలిటీస్ ఆర్ 20x. దిస్ ఈస్ ద సీక్రెట్ సోర్స్ ఆఫ్ భారతీయత. చాలామంది మనం ఏమనుకుంటాం అంటే మీరు అంటే చాలా టైంలో మీరు టెంపుల్స్కి వెళ్తుంటే కనుక ఎక్కడే వేదమంత్రాలు వింటే వాళ్ళు ఉచ్చరించే విధానం చూడండి మీరు, వాళ్ళు ఈ అభ్యాసం అంతా కూడా ఎర్లీ మార్నింగ్స్లో చేస్తారు, ఎందుకంటే మైండ్ ఖాళీగా ఉంటుంది. సో ఐ రిక్వెస్ట్ ఆల్ ద పేరెంట్స్ అండ్ టీచర్స్ హియర్. తెలిసి ఇది కొంచెం కాంప్లికేటెడ్, కొంచెం కష్టం ప్రస్తుత జనరేషన్లోని మొబైల్ జనరేషన్లో, కానీ ఐ అడ్వైజ్ పేరెంట్స్, ఎందుకంటే చిన్న పిల్లలు కూడా ఉన్నారు, ఎర్లీ మార్నింగ్ కానీ మీరు 3:45 అప్పటికి లేకపోతే 4 o'clock 4 to 5:15 మీరు ఒక 5-6 రోజులు చదివేది ఆ 1 గంటలో చదివి గుర్తుపెట్టేసుకోవచ్చు. సో ఐ థింక్ ఈ సీక్రెట్ సాస్ని మనం ఇంకా స్ట్రెంథన్ చేసుకొని మనం మొత్తం ఎడ్యుకేషనల్ సిస్టమ్ దాని చుట్టూ కానీ తిప్పగలిగితే, మెయిన్గా స్కూల్ సిస్టమ్, ఎందుకంటే పునాది మొత్తం స్కూల్స్లో పడుతుంది. ఆ తర్వాత పిల్లలు పెద్ద అయిపోతారు కాబట్టి వాళ్ళు కొంచెం కంట్రోల్ చేయడం కొంచెం హైయర్ ఎడ్యుకేషన్లో కష్టం అవుతుంది, ఎందుకంటే వాళ్ళకి చెప్పే విధానాలు వేరు కాబట్టి. కానీ స్కూలింగ్ సిస్టంలో మనము అందులో మదర్ ప్లేస్ అండ్ మేజర్ రోల్. ఎందుకంటే ఒక చిన్న పాపకి గురించి మాట్లాడుతూ నేను అబ్జర్వ్ చేస్తున్నాను, వాళ్ళు మదర్ వైపు చూస్తుంది కంటిన్యూస్గా. ఐ అప్రిషియేట్ ఇట్కి ఒక తల్లి కూడా మన దగ్గర గురువే. అంటే మనం కాలేజీలోని స్కూల్లోని చూసే గురువుతో పాటుగా తల్లి కూడా గురువు. ఇది మన తాలూకా భారతీయ తాలూకా గొప్పతనం. వేరే కంట్రీస్లోకి వెళ్తే అసలు అసలు పేరెంట్స్ ఎక్కడ ఉంటారో తెలియదు, పిల్లలు ఎక్కడ ఉంటాడో తెలియదు. ఆఫ్టర్ 10 years ఆఫ్ ఏజ్ వాళ్ళు బయటకు వదిలేస్తారు, మన పిల్లలు వదలగలుగుతాం. అదేవిధంగా ఏమంటే అంటే ఐఎమ్ సేయింగ్ దిస్ ఎందుకంటే ఒక గురువు తాలూకా పాత్ర మన కల్చర్లో ఎంతో ఇంపార్టెంట్. అయితే ఇప్పుడు ఈ కల్చర్కి ఒక పెద్ద బిగ్గెస్ట్ థ్రెట్ వచ్చేసింది. థ్రెట్ ఏంటంటే టీచర్. మీరు చూసారనుకుంటే TECHతో స్టార్ట్ అవుతుంది, అదేవిధంగా టెక్నాలజీ కూడా TCS తోటే స్టార్ట్ అవుతుంది. సో ద టీచర్ ఇస్ గెటింగ్ ఆక్యుపైడ్ బై ద టెక్నాలజీ. ఇందాక సార్ చెప్పినట్లుగా ఈ టెక్నాలజీ ఎంత డేంజరస్ టెక్నాలజీ అయిపోయిందంటే ఒకనొక టైంలోని టీచర్ చెప్పింది విని నేర్చుకొని ఆ తర్వాత వచ్చి క్వశ్చన్స్ అడిగారు. ఈ రోజుల్లో హైయర్ ఎడ్యుకేషన్లో మెయిన్గా సార్ కూడా ఒప్పుకుంటారు, మేడం కూడా ఒప్పుకుంటారు. హైయర్ ఎడ్యుకేషన్ ఈ మధ్యన ఏం జరుగుతుందంట, నేను ఈరోజు సాహసంగా చూడాలని ముందే యూట్యూబ్లోకి బ్లాగర్స్కి వెళ్ళిపోయి లేకపోతే ChatGPTకి వెళ్ళి అతి కష్టమైన ప్రశ్న దీనిలోంచి ఇవ్వగలవా అని టైం టేబుల్లో రేపు ఏ చెప్తాడో సార్ ఈరోజే ChatGPTలో లేకపోతే ఇంకా ఏ టూల్స్ అడిగి ఆ అతి కష్టమైన ప్రశ్న ఏంటో తీసుకొని వచ్చి అందరూ ఆ క్వశ్చన్ అడుగుతున్నారు టీచర్. సో టీచర్స్ లైఫ్ బికేజ్ మచ్ మోర్ కాంప్లికేటెడ్ దెన్ వాట్ వీఆర్ థింకింగ్. ఎందుకంటే ఒకటి టీచర్ వారికి నేర్పించాలా, లేకపోతే టీచర్ స్టూడెంట్ దగ్గర నుంచి నేర్చుకోవాలా, లేకపోతే టీచర్ టెక్నాలజీని ఓడించాలా, లేకపోతే టీచర్ టెక్నాలజీతో పాటు ప్రయాణించాలా. చూడండి ఒకసారి ఎంత కాంప్లికేటెడ్ విషయాలు మన ముందుకు వచ్చాయో. మేబీ ఐ హోప్ 1 or 2 don't understand English. But the matter of the fact is now the teacher ecosystem is the biggest threat in the form of technology, because the technology is the one which is occupying most of the areas. So the students started cross-questioning the teacher and trying to demotivate the teacher by asking the most difficult questions which is even out of the syllabus. I think మనము ఈ టెక్నాలజీ అనే దాన్ని ఎక్కడ ఉంచాలి అంటే, నేను దీనికి ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను. ఎందుకంటే చాలామంది టెక్నాలజీ చాలా తోపు చెప్తాను అంటే నేను రోజు 24 గంటలు టెక్నాలజీలో ఉంటాను. నేను బేసికల్గా టెక్నాలజిస్ట్, బట్ ఐ స్ట్రాంగ్లీ బిలీవ్ ద హ్యూమన్ ఇంటెలిజెన్స్ ఈజ్ మచ్ మోర్ గ్రేటర్ ఇంటెలిజెన్స్ దెన్ అన్ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్. దానికి ఒక అంటే ఎగ్జాంపుల్తో పాటు చెప్తాను. మీరు అందరూ సోప్ వాడతారు కదా రోజు ఇంట్లో, మనం ఇంకో సోప్ వాడతావా? నాకు సోప్ వాడతారు. సో ఈ సోప్ ఒక యూరోప్ కస్టమర్కి సోప్ లేకుండా ఖాళీ డబ్బా వచ్చింది. ఆవిడ కంప్లైంట్ ఇచ్చింది ఏమనంటే, నాకు ఒక సోప్ లేకుండా డబ్బా మాత్రమే వచ్చింది. అది మీరందరికీ తెలిసిన సోప్ కంపెనీ, చాలామంది తెలిసిన ఇక్కడ సౌందర్యమైన సోప్ గాడ్ నోస్ సౌందర్యం ఎలా వచ్చేస్తుంది సడన్గా సోప్లో కానీ. బట్ మ్యాటర్ ద ఫ్యాక్ట్ ఏంటంటే ప్రపంచం మొత్తంలో చాలా పాపులర్ సోప్ అది. సో
సో ఆ కంపెనీ CEO చాలా వరీడ్ అయిపోయి టెక్నాలజీ వాడి OCR టెక్నాలజీ ఎలా ఉంటుంది, అలాగే ఇప్పుడు ఇంటెలిజెంట్ క్యారెక్టర్ రికగ్నిషన్ ICR టెక్నాలజీ వచ్చింది. అడ్వాన్స్డ్ టెక్నాలజీ వాడి 300 మిలియన్స్ వాడి యూజ్ చేసి ఒక టెక్నాలజీ కనిపెట్టాలి. ఏంటంటే సోప్ లోపల ఉందా లేదా బయట నుంచి అయితే మీరు చూడలేదు కదా. సో ఒక టెక్నాలజీ ఏం చేస్తుందంటే లోపల సోప్ ఉందా లేదా తెలుసుకొని సోప్ లేకపోతే కనుక దానిపైన ఒక మార్క్ పెట్టిన మార్క్ నుంచి దాని సోప్ తీసి పైకి పడేస్తారు. ఈ టెక్నాలజీ కనిపెట్టి ప్రపంచం మొత్తం ఇంప్లిమెంట్ చేయడం మొదలుపెట్టారు. మన దేశంలో ఒకటి ఇంప్లిమెంటేషన్ పంపిస్తే మన దేశంలో ఆ కన్వీనర్ బ్యాంక్ దగ్గర ఉంది 10వ తరగతి ఫెయిల్ అయిన 8th స్టాండర్డ్ వరకు చదువుకున్న ఒక నిరుద్యోగి, అది కూడా ఒక రైతు కుటుంబం నుంచి వచ్చిన ఆయన అక్కడ కూర్చున్నాడు. ఆయన ఏ రోజు ఆ టెక్నాలజీ వాడలే. ఆ CEO నేనే 300 మిలియన్లు చేసే ప్రపంచం మొత్తం పోగొట్టుతున్నాడని నా అంటూ లేడు, వేరే దేవుడు అని ఇక్కడేమో వాడట్లేదు ఆయన. సో ఒకరోజు భారతదేశం వచ్చినప్పుడు అది తమిళనాడు ఆంధ్ర బార్డర్లో ఉంది వాళ్ళ ఫ్యాక్టరీ. అక్కడికి వచ్చినప్పుడు ఆయన మేనేజర్లు అందరూ పక్కన పెట్టి నాకు ఇంత పని లేదు, ఎందుకని ఎక్కడో ఎందుకు నా టెక్నాలజీ ఎవరు వాడట్లేదు అదే పట్టుకెళ్ళాడు. ఆయన అన్నాడు, సార్ నాకు ఈ టెక్నాలజీతో పని లేదు, ఐ హ్యావ్ సాల్వ్ ద ప్రాబ్లమ్. ఇదేంటే నువ్వు సాల్వ్ ఎలా చేసావు ప్రాబ్లమ్ని, నేను 300 మిలియన్ ఖర్చు పెట్టి సాల్వ్ చేశాను, నువ్వు సాల్వ్ చేస్తానంటే అంటే సార్ నేను సింపుల్గా ఒక పని చేసిన దానివల్ల సాల్వ్ అయిపోయింది. ఆయన ఏం చేశాడంటే టేబుల్ ఫ్యాన్ తీసుకొని జస్ట్ కన్వీనర్ గంట మీద పెట్టాడు. ఖాళీగా ఉంటే బాక్స్ ఆటోమేటిక్ వెళ్ళిపోతుంది. చూడండి, ఒక హ్యూమన్ ఇంటెలిజెన్స్ ఇస్ ఆల్వేస్ గ్రేటర్ దెన్ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్. యూ మస్ట్ రిమెంబర్. ఎందుకంటే ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ని కనిపెట్టిందే హ్యూమన్. కానీ ఈ రోజు ఏం జరుగుతుందంటే మనం టెక్నాలజీకి బానిసలు మనం అయిపోతాం. ఒకనొక టైంలో అంటే ఇప్పుడు పెద్దలందరూ గురువులు కూడా ఒప్పుకుంటారు ఈ విషయాన్ని. వదిలేసినట్టు మనం ఏం చేసేవారు, మీ క్యాలెండర్ చూసి దేవుడా ఈరోజు బాగా ఉండాలి, ఆవులను పెట్టకూడదు ఇలా కానీ మనం ఏదో దేవుడిని మనకి కొత్త వచ్చింది మనం కోరుకునేవారు. ఈ రోజు ఏం చేస్తారు మీరందరూ? ఫస్ట్ థింగ్ ఉదయం లేచి వెంటనే మీరు చేసే ఫస్ట్ పని మీరు చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు. నేను మీ ఏ రోజు మీరు పడుకుని లేచినట్టు ఏం చేస్తారు నాకు తెలియదు, కానీ గ్యారెంటీ నేను చెప్పగలను. ఫస్ట్ థింగ్ మీరు మీ మొబైల్ ఓపెన్ చేసి మీకు ఏమైనా మెసేజ్లు వచ్చాయా, ఏమైనా కాల్స్ వచ్చాయా, ఎవరైనా సోషల్ మీడియా పెట్టారా, అది స్టూడెంట్స్ అనుకోండి, అమ్మ నా కొడుక ఇది నాకు మెసేజ్ పెట్టారు లైక్ చేయలేదు, ఈ సంగతి నేను ఏంటో చూస్తాను కాలేజ్కి వెళ్ళిన తర్వాత, EMI మెసేజ్ లైక్ చేసింది అమ్మ ఎందుకు చేయలేదు అంటే టెక్నాలజీకి బానిస అయిపోతుంది. ఇది ఎంత డేంజరస్ ప్రెసిడెన్స్ అంటే ద కైండ్ ఆఫ్ ఫ్రీక్వెన్సీ యువర్ మొబైల్ గివ్స్ యూ ఇస్ మచ్ మోర్ డేంజరస్ దెన్ ఎనీథింగ్ ఎల్స్. ఇక్కడ చిన్న అబ్బాయిని చూసిన చాలా బాధ అనిపిస్తుంది. ఆ అబ్బాయికి ఐసైట్ అంటే చిన్నప్పటి నుంచే మొబైల్లో గేమ్స్ ఆడి 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 వాళ్ళ తాలూకా క్యాపబిలిటీస్ ఏమున్నాయి అంటే ఒకటి నియరెస్ట్ ఫోకల్ పాయింట్ ఉంటుంది, ఒకటి ఫారెస్ట్ ఫోకల్ పాయింట్ ఉంటాయి. అంటే మనము మన పిల్లలకి మనమే దగ్గర ఉండి మొబైల్ చేతిలో పెట్టి వాళ్ళ తాలూకా ఐస్ని అంటే ప్రపంచాన్ని చూడాలంటే మీకు ఐస్ ఉండాలి. యూ యువర్ సెల్ఫ్ ఈజ్ డిస్ట్రాయింగ్ ద కెరియర్ ఆఫ్ యువర్ ఓన్ ఫ్యూచర్ ఆఫ్ యువర్ ఓన్ చిల్డ్రన్. ఎంత డేంజరస్ ప్రెసిడెన్స్లోకి వెళ్తున్నామంటే మనము అంత డేంజరస్ ప్రెసిడెన్స్లో. దాంతోపాటుగా మొబైల్ ఆల్వేస్ గివ్స్ యూ ఫ్రీక్వెన్సీ, ఎందుకంటే మీ సిగ్నల్ని అది వెతుక్కుంటూ ఉంటుంది నియరెస్ట్ టవర్లో. 5G ఇంకా చాలా డేంజరస్ టెక్నాలజీ. ఆ ఫ్రీక్వెన్సీస్ ఎంత డేంజరస్ వైబ్రేషన్ అంటే మీ బ్రెయిన్కి డైరెక్ట్గా ఎఫెక్ట్ ఇచ్చే వైబ్రేషన్స్. See, the technology is always tries to make you a slave. బట్ మనము రివర్స్లో ఏం చేయాలంటే టెక్నాలజీస్ని మనకు స్లేవ్ కింద పెట్టుకోవాలి. ఇప్పుడు హ్యూమన్ దగ్గర ఉండే పెద్ద ఛాలెంజ్, మెయిన్గా టీచర్స్కి పెద్ద ఛాలెంజ్ ఏంటంటే ఇదే. అంటే టీచర్లు ఒకవైపు లెర్నర్ కింద ఉండాలి, ఇంకోవైపు టీచర్ కింద ఉండాలి. దిస్ ఇస్ ద బిగ్గెస్ట్ ఛాలెంజ్. ఒకనొక టైంలో టీచర్ వచ్చి బోర్డు మీద అన్ని చెప్తే మనం అందరం సైలెన్స్ వినేవాడిని. అంతా అయిపోయిన తర్వాత మీరైతే అంతకలు పరిగెత్తుకుని సార్ ఇది డౌట్ ఉంది సార్ కొంచెం చెప్పండి సార్ అని అడిగేవారు. ఈ రోజు అదేమీ లేదు. మీరు అక్కడ పాఠం చెప్తుంటే టీచర్గా డైరెక్ట్గా వాయిస్ రికార్డింగ్ చేసి ఆ వాయిస్ రికార్డింగ్ డైరెక్ట్గా ఏ టూల్కి పంపించి యూ ప్లీజ్ గివ్ మీ ఏ కాంప్లికేటెడ్ ఈక్వేషన్ కాంప్లికేటెడ్ క్వశ్చన్ అబౌట్ ఇట్ అని అడిగి అందరి ముందు చెప్పి టీచర్ని ఛాలెంజ్ చేస్తారు స్టూడెంట్. ఈజ్ ఇట్ ట్రూ ఆర్ నాట్? ఐఎమ్ షూర్. ఇప్పుడు ఎందుకంటే నేను టీచర్ కాదు, కాకపోతే దిస్ ఇస్ మై అబ్జర్వేషన్. అంటే ఛాలెంజెస్ చాలా పెరిగాయి. అంటే దీని అర్థం ఏంటంటే స్కిల్లింగ్, రీస్కిల్లింగ్, అప్స్కిల్లింగ్ ఈ మూడు ఒక మంత్ర అయిపోయింది టీచర్కి. సో టీచర్ మస్ట్ స్కిల్ దెమ్సెల్వ్స్, రీస్కిల్ దెమ్సెల్వ్స్ అండ్ అప్స్కిల్ దెమ్సెల్వ్స్. ఏఐగా చూడకుండా మీరు ఏఐని ఏ రోజైతే మీరు మీ మిత్రుడి కింద చూసారు. ఎందుకంటే ఒక బెస్ట్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ డిజైన్ ప్యాటర్న్స్ వచ్చి ఈ మధ్యలో ఇట్ ఈస్ బేసికలీ క్రియేటింగ్ మిలియన్స్ ఆఫ్ ఆపర్చునిటీస్ టు అవర్ స్టూడెంట్స్. కానీ మన టీచర్స్ అడాప్ట్ చేయడానికి రెడీగా లేదు. సైబర్ సెక్యూరిటీ టెక్నాలజీ వచ్చింది, టీచర్స్ రెడీగా లేదు అడాప్ట్ చేసుకోవడానికి.
ఐ థింక్ అంటే టీచర్స్ రెడీగా లేరంటే యాక్చువల్లీ దానికి కూడా ఒక రీజన్ ఉంది. ఏమంటే ఒక సెట్ ఆఫ్ ఏజ్ వచ్చిన తర్వాత యాక్సెప్టబిలిటీ ఫర్ యువర్ మైండ్ విల్ డిక్రీస్. ఇదేంటో రాకెట్ సైన్స్ ఏం కాదు ఇది. దానివల్ల ఏం జరుగుతుందంటే టీచర్స్ ఫాస్ట్గా నేర్చుకోలేకపోతున్నారు. టీచర్స్ చెప్పగలరు కానీ వాళ్ళు నేర్చుకునే క్యాపబిలిటీ తగ్గిపోయింది. బట్ ఇప్పుడు టెక్నాలజీ ఛాలెంజ్ ఏంటంటే టీచర్ నేర్చుకునే క్యాపబిలిటీ ఎవరికైతే ఎక్కువ ఉంటుందో వాళ్ళు మాత్రం ముందుకెళ్ళగలరు. I think we must change because of the different reasons. The reason being is the goal of every Indian is to create a global citizen from their student. ఈ రోజు ఎవరైతే స్టూడెంట్ వచ్చిన వాళ్ళని రీసెర్చర్ కింద మార్చాల్సిన బాధ్యత మీది, వాళ్ళని ఒక సైంటిస్ట్ కింద మార్చాల్సిన బాధ్యత టీచర్ది, స్టూడెంట్ కాదు. వాళ్ళని ఒక ఇన్నోవేటర్ కింద మార్చాల్సిన బాధ్యత టీచర్ది, వాళ్ళని ఒక ఎంటర్ప్రెన్యూర్ కింద మార్చాల్సిన బాధ్యత టీచర్ది, ఒక టీచర్ని కూడా తయారు చేసిన బాధ్యత కూడా టీచర్దే. సో కాబట్టి ఇవన్నీ చేయాలంటే ఫస్ట్ టీచర్ ఎన్నిటికి రెడీ అయ్యి ఉండాలి. సో ఈ అవార్డ్స్ ఇచ్చేసినప్పుడు నేను క్రాంతి గారికి ఇచ్చినప్పుడు నేను మోక్ష మా ఫ్రెండ్ ఆయన మోక్ష గారు అక్కడ ఆయనకి ఎప్పుడు ఉన్నట్లు మోక్ష గారికి అక్కడ కూర్చున్నట్టు ఏరియాలో చేస్తుంటారు. సో నేను చాలాసేపు ఆలోచించాను, ఎందుకంటే నేను టీచర్ని కాదు, నా గురువులకి నేను ఎలాగే వెళ్ళి చీఫ్ గెస్ట్ కింద మాట్లాడతానని. కానీ ఆ తర్వాత నాకు ఏమనిపించిందంటే మనం ఇందాక సార్ చెప్పినట్టుగా ఒక విషయం మనం ఎప్పుడు మర్చిపోతాం, అదేమంటే మన సొంత బలం. మనం హనుమంతుడు లాంటి వాళ్ళండి. హనుమంతుడికి తన సొంత శక్తి తెలియదు, ఎవరో వచ్చి చెప్పాలి. దానికి వరకు ఒడ్డుకి వెళ్ళిపోయి కూర్చొని ఉంటాడు హనుమంతుడు. ఇదేంటి నేను అంత దూరం ఇంత పెద్ద సముద్రం ఉంది నా ముందు, నేను ఎలా వెళ్ళాలి సీత దగ్గరికి అని చెప్పి. బట్ సమ్మన్ టోల్డ్ హిమ్ దట్ యు ఆర్ ద బెస్ట్ ఆఫ్ ద బెస్ట్. నీ అంత బలవంతులు ఎవరు లేరు, నీ అంత శక్తివంతులు ఎవరు లేరు, నువ్వు ఏదైనా సాధించగలమంటే ఏం చేస్తాడండి? లంక వరకు వెళ్ళాడు, లంక దహనం చేసి మొత్తం మనం చేసేసి మన భారతీయులు మనం ఊరుకోం కదా, ఇంత ఇస్తే ఇంత తీసుకుంటాం. అక్కడికి వెళ్ళి శుభ్రం కాల్ చేసి అనుకొచ్చేస్తాం. అంటే వాట్ ఈస్ ద మ్యాటర్, ద ఫ్యాక్ట్ ఈస్ దాట్ మన సొంత బలం మనకు తెలియదు. మన బ్రెయిన్ ఏదైతే ఉందో 1,00,000 సంవత్సరాల ఎక్స్పీరియన్స్ మీ బ్రెయిన్ మీలో ఉంది. ఆల్ యూ నీడ్ టు డూ ఇస్ జస్ట్ టు ద సేమ్ మంత్ర బ్యాక్ ఎదర్ ఎ స్టూడెంట్ ఆర్ ఎ టీచర్ మార్నింగ్ 3:45 కానీ మీరు లెగిసి ఏదైనా స్కిల్లింగ్ అప్స్కిల్లింగ్ రీస్కిల్లింగ్ చేసుకోవాలనుకుంటే కనుక దట్ ఈస్ ద బెస్ట్ టైం. సో మేము రోజుకి 8 గంటలు పడుకున్న మార్నింగ్ మాత్రం 4 o'clock లేచిపోయి ఖచ్చితంగా మనకు మెయిన్ యాక్టివిటీస్ అన్ని ఫినిష్ చేసుకోగలిగితే ఏదైతే నేర్చుకోవాలనుకుంటాం. ఎందుకంటే బికాజ్ యూ ఆర్ కంపీటింగ్ విత్ ద బెస్ట్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ బ్రెయిన్స్ ఆఫ్ యువర్ నెక్స్ట్ జనరేషన్. ఇప్పుడు ఈ పిల్లలు ఉన్నారు, వాళ్ళు మనం బిహేవ్ చేయలేదు, ఎందుకంటే దే ఆర్ ద బెస్ట్ ఆఫ్ ద బెస్ట్. ఎందుకంటే మీ నుంచి వచ్చిన వాళ్ళు మీ నెక్స్ట్ జనరేషన్ మనం యాక్సెప్ట్ చేయడం వాళ్ళు మనకన్నా తెలియదండి. కానీ యాక్సెప్ట్ చేసిన దాంతోపాటు డైరెక్షన్ ఇవ్వాలి. I think what they don't have is a direction, not the knowledge, because knowledge anyways technology ఇచ్చేస్తుంది. Direction లేదు, motivation లేదు. I think these all things are the one which we need to give it to them. I think I thank everyone for giving this opportunity, but last but not least, దయచేసి మీరు క్లాస్ రూమ్లో ఇంగ్లీష్తో పాటు మన మాతృభాష తెలుగులో కూడా పిల్లలకి చెప్పండి. నేను ఎందుకు ప్రతిసారి మాతృభాష అంటానంటే మాతృభాషలోనే అమ్మ ఉంది. సో మన తల్లి ఏ లాంగ్వేజ్ మాట్లాడుతుందో మన ఫస్ట్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ అదే, దానిపైన రిమైనింగ్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్స్ లేయర్స్ క్రియేట్ అవుతాయి. ఏ రోజైతే మీరు తెలుగులోని స్పష్టంగా చెప్పగలిగారు ఒక స్టూడెంట్కి, వాళ్ళు అద్భుతంగా అర్థం చేసుకోగలరు. దాన్ని ఒక్కసారి అర్థం చేసుకోగలిగారంటే అవగాహన శక్తి చాలు. వాళ్ళని ఎంప్లాయ్మెంట్ ఏదైతే అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ క్రియేట్ అయిందో మన దేశంలో కారణం ఓన్లీ ఇంగ్లీష్లోని పాఠాలు చెప్పడమే. చైనాలో ఎందుకు అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ లేకుండా వాళ్ళు ఎందుకు ముందుకెళ్ళిపోయగలిగారంటే మన జీడిపి వాళ్ళ జీడిపి 18th centuryలో ఒకటే ఉండేది. ఇప్పుడు ఎందుకు పెరిగిపోయిందంటే వాళ్ళు చైనీస్ భాషలోనే చెప్తూ చైనీస్ భాషలోనే నేర్చుకుంటూ చైనీస్ భాషలోనే చేయడం వాళ్ళు. మనం ఏం చేసే మధ్యలో ఒక సపరేట్ లేయర్ ఇంగ్లీష్ అనేది తీసుకొచ్చాం. నాట్ క్రిటిసైజింగ్ ఇంగ్లీష్, నీడ్ ఇంగ్లీష్ ఫర్ యాజ్ అ బిజినెస్ లాంగ్వేజ్, యాజ్ ఇంటర్నేషనల్ లాంగ్వేజ్. ఇట్ ఈస్ అ మస్ట్. ఐ నాట్ డిసగ్రీ. ఇంగ్లీష్తో పాటుగా మీ మాతృభాష ఏదైతే నేర్పించగలిగితే తల్లి కూడా గురువు, అది గుర్తుపెట్టుకోవాలి. మనం ఇంటి దగ్గర తల్లి కూడా పాఠం చెప్పడానికి ఒక అవకాశం దొరుకుతుంది. తల్లిలో క్వశ్చన్ అడుగుతుంది, తల్లికి కూడా నేర్పించే అవకాశం ఉంటుంది. పిల్లల దగ్గర నుంచి తల్లి నేర్చుకోవచ్చు, తల్లి నుంచి పిల్లలు కూడా నేర్చుకోవచ్చు. ఇటువంటి అద్భుతమైన అవకాశం మన మాతృభాష కల్పిస్తుంది. కాబట్టి I request all of you, and last but not least, I think మన దగ్గర 2 బాహుబలి ఉన్నారు. ఒక బాహుబలి ఒక సినిమానే ఎక్స్ట్రాడినరీ సూపర్ హిట్ అయింది. 2 బాహుబలిలు, ఒకటి సెంట్రల్లోకి వచ్చి నరేంద్ర మోదీ గారు, రెండోది మన దగ్గర ఇక్కడ చంద్రబాబు నాయుడు గారు. ఎక్స్ట్రాడినరీ బిజినెస్ లీడర్స్. వాళ్ళు ఏ రోజు మమ్మల్ని పడుకొని 24 గంటలు తిప్పుతుంటారు. ఇల్లు లేదు, పెళ్ళం లేదు, పిల్లలు లేదు. కానీ
ఒకటి మాత్రం అర్థమైంది ఏంటంటే అద్భుతమైన దేశభక్తి, ప్రజలంటే ఇష్టం, ప్రజలకు ఏదో ఒకటి చేయాలని తపన. ఇటువంటి లీడర్స్ ఉన్నప్పుడు వీ మస్ట్ యూటిలైజ్ దెమ్. అందుకే నేను రోజు దేవుడు రోజు మీకు ఏం కావాలంటే దేవుడ పైన ఆయన్ని కింద నీకు 30 సంవత్సరాలు మా కోసం ఉంచి వాళ్ళ కోసం కదా, వాళ్ళకే ఉందండి, వాళ్ళకి ఏం లేదు. వాళ్ళ సన్యాసులు అనుకోండి మోదీ గారి ఒక సంచి ఉందంటే ఏమీ లేదు. ఆయన వేసుకుని బట్టలు కూడా ఆయన డొనేట్ చేసేస్తుంటాడు ఎప్పటికప్పుడు. ఎవరైతే పేద పిల్లలు, అమ్మాయిలు, వాళ్ళ పేరెంట్స్ లేని పిల్లలు ఉంటారో వాళ్ళందరికీ డొనేషన్ కింద వెళ్ళిపోవాలి ఆయన దగ్గర. కింద నేల మీద పడుకుని ఎంత అద్భుతమైన ప్రధానమంత్రి ఈ దేశానికి నాకు తెలిసి, నేనైతే ఈ రోజు చూడలేదు, ఫ్యూచర్లో అవసరం నాకు తెలియదు, కానీ ఇప్పటి వరకు అయితే రాలేదు. ఇటువంటి అద్భుతమైన ప్రధానమంత్రి, ఇటువంటి అద్భుతమైన చీఫ్ మినిస్టర్ మనకు దొరికారు. వీఆర్ సో ఫార్చునేట్. సో ఇప్పుడు సప్లై చైన్ మేనేజ్మెంట్ దగ్గర నుంచి అన్ని రకాల అభివృద్ధిని మన దేశంలోని మన రాష్ట్రంలో జరుగుతుంది. అయితే ఇదే టైంలో మీరు జాబ్ ఆపర్చునిటీస్ ఒక పిల్లోడికి ఇవ్వాలంటే ఎంటర్ప్రెన్యూర్షిప్ స్కిల్స్, స్టార్ట్అప్ స్కిల్స్, ఇన్నోవేషన్ స్కిల్స్, రీసెర్చింగ్, ఇట్లా ఫస్ట్ మీరు ప్రిపేర్ అవ్వండి. సో ఐఎమ్ సో థ్యాంక్ఫుల్ ఫర్ ఆల్ ద అవార్డీస్. బట్ అవార్డు అనేది ఎప్పుడు కూడా ఒక రెస్పాన్సిబిలిటీని పెంచేది, తగ్గించేది కాదు. సో యూ ప్లీజ్ కంటిన్యూ లెర్నింగ్ and continuously contribute to the development of this country. Thank you very much, Bharat Mata ki Jai. Namaste. Thank you for your wonderful words of wisdom, sir.